한국을 자전거로 종주하던 독일인 커플. 세계 각지를 누빈 이 베테랑 여행자가 한국의 도로 위에서 5분 넘게 엉엉소리 내어 울고 맙니다. 도대체 이 두 사람에게 무슨 일이 벌어진 걸까요? Und einfach kein Schatten, wo man mal stehen bleiben könnte. Also das war ja, mich hat's gerade so zerrissen. Ich hab gerade echt. 갑자기 나타난 초고도 오르막길. 한낮의 기온은 무려 36도. 그늘 한 점 없는 이 가파른 언덕을 점심 식사 직후에 바로 올라야 했습니다. 바람 한 줄기 없는 떼약볕 속에서 두 사람은 그야말로 한계에 부딪히고 맙니다. Keine Vorwarnung vom Navi. Einfach so ein Bock. 36 Grad Mittagshitze. Kein Wind. 결국 여자친구 프라는 더 이상 버티지 못하고 눈물을 쏟아냈습니다. 폭우와 폭염을 번갈아 견디며 달려온 두 사람에게 이 언덕은 그동안 쌓인 모든 피로가 한꺼번에 터져나온 순간이었습니다. 그런데 바로 이 지점에서 한 가지 의문이 생깁니다. 이렇게 힘든데 왜 자전거였을까요? Na klar, wir kennen's nicht anders. Nass ist mittlerweile unser Dauerzustand. 두 사람이 자전거를 선택한 이유는 분명합니다. 버스나 지하철로는 절대 볼 수 없는 한국의 진짜 모습을 자전거만이 그 길로 데려다 줄 수 있다고 믿었기 때문입니다. 홍콩, 베트남을 거쳐 긴 여정 끝에 도착한 한국. 그 여름은 단련된 이 두 사람에게도 결코 만만하지 않았습니다. 그럼에도 두 사람이 페달을 멈추지 않은 이유, 지금부터 함께 확인해 보시죠. Das, was hier im Nebel auf uns wartet, sieht jedenfalls schon unglaublich aus und macht Lust auf mehr. 비가 그치고 안개 사이로 드러나는 한국의 산줄기. 두 사람은 완전히 넋을 잃고 맙니다. 한국에 사는 유럽의 산과는 결이 다릅니다. 날카롭게 솟은 암봉들과 그 사이를 채우는 짙은 녹음, 그리고 물안개가 어우러지는 이 풍경은 수묵화한 폭을 눈앞에 펼쳐놓은 것과 다름없습니다. 이 풍경 하나만으로도 달려온 보람이 충분하다는 듯 두 사람은 다시 힘차게 페달을 밟기 시작합니다. 그리고 달리면 달릴수록 한국의 자전거 도로가 이 두 사람을 더욱 놀라게 합니다. Ewig lange, perfekte Radwege. Ist ein bisschen langweilig. Wir fahren jetzt quasi einen richtig geilen See und dann verlassen wir aber den Radweg, dass wir auch ein bisschen was anderes sehen von Korea. 세계 각지를 자전거로 누빈 이 두 사람도 한국의 자전거 도로 수준에는 진심으로 놀랐습니다. 한강 자전거 도로부터 낙동강, 금강, 영산강을 잇는 국토 종주 코스는 완성도와 편의시설 면에서 유럽 여행자들 사이에서도 이미 입소문이 자자합니다. 그렇게 달리다 도착한 곳은 한적한 호숫가, 야영지를 찾던 두 사람의 눈에 딱 들어온 이 장소였습니다. Aber wir sind jetzt hier am See. Da vorne ist er, wo wir hin wollten. Wir sehen gerade, da gibt es richtig viele Häuser Auf dem See. auf dem See. Keine Ahnung, was damit auf sich hat. Wir suchen jetzt irgendwo einen Schlafplatz da unten. Da ist es schon nach 7. Boah, ey, hoffentlich gibt es nicht so viel Fliegen da unten. Ich dreh durch. 독일어도 영어도 통하지 않는 상황이었지만 번역 앱 하나로 건넨 작은 질문에 한국인들은 전혀 망설임 없이 화답했습니다. 그런데 이것이 끝이 아니었죠. 샤워를 마치고 돌아오던 두 사람 앞에 전혀 예상치 못한 일이 벌어집니다. Der kam jetzt gerade hierher. Wir dachten schon, er sagt, wir dürfen hier nicht duschen, aber er hat uns hier voll süßen Eimer mit Eiswasser, Pfirsichen und so einem Teil gebracht, um die ganzen Mücken zu verscheuchen, weil er hat gesehen, wie wir rumfuchteln. 낯선 외국인 여행자를 위해 얼음물과 모기향까지 직접 챙겨온 한국인의 마음씨. 두 사람은 깜짝 놀라며 깊이 감동받았습니다. 처음엔 쫓겨나는 건 아닐까 긴장했다는데 오히려 이런 뜻밖의 정을 만나고 나니 한국이 더욱 특별하게 느껴졌을 것입니다. 그리고 이런 친절은 이 한 번으로 끝이 아니었습니다. 자전거를 타다 잠시 쉬기 위해 멈추면 어김없이 한국 사람들이 먼저 다가왔습니다. Wenn wir irgendwo Pause machen, kommen sie oft zu uns und bieten uns Wasser oder Kaffee an. Solche netten Gesten sind in reichen Ländern nicht selbstverständlich. 말 한마디 통하지 않아도 먼저 손을 내미는 것. 한국인 특유의 넉넉한 인심, 외국인의 눈에도 참 선명하게 보이는 모양이죠. 그런데 두 사람이 잊지 못하는 장면이 또 하나 있습니다. 한 식당에서 밥을 먹고 있는데 낯선 한국인이 갑자기 테이블로 다가왔습니다. Und auch in einem Restaurant letztens saßen, ne? Es kommt jemand zu unserem Tisch, sagt, ja, ich gehe jetzt, euer Essen ist bezahlt, ciao, ciao. Und weg ist er. Und wir denken, wow. Ja. 사실 많은 외국인들이 한국하면 서울 K-팝 드라마를 먼저 떠올립니다. 하지만 자전거로 한국을 달려본 이 두 사람은 전혀 다른 한국을 만났습니다. 거대한 암봉이 솟아오른 내륙의 산악지형, 잔잔한 강물을 따라 끝없이 이어지는 녹색 평야, 수백 년 세월을 버텨온 고즈넉한 시골 마을들, 그리고 아무 대가 없이 밥값을 내고 사라지는 사람들. 두 사람은 이렇게 말합니다. Weil sonst ist immer so die Regel, nicht immer, aber die Regel, je ärmer die Menschen, desto größer die Herzen, ne? Also so ganz im Durchschnitt, das kann man, ja. Oberflächlich Ja. gesagt, ja. Ist einfach schön. 가난한 나라일수록 마음이 넓다는 세상의 통념을 한국이 완전히 깨버린 것이죠. 두 사람이 감탄한 것은 사람의 정만이 아니었습니다. 도시가 아닌 시골 마을의 모습에서도 깊은 인상을 받았습니다. 세계 여러 나라의 농촌을 직접 눈으로 확인하며 그 나라의 진짜 민낯을 봐온 경험자들, 이들이 한국 농촌을 보고 이렇게 말합니다. Auch in Ländern, die ärmer sind,
Aber die dörflichen Gegenden zeigen die Realität. Die Dörfer hier in Südkorea sind bisher alle modern und die saubersten unserer ganzen Reise. Dass man hier nirgendwo Müll sieht, liegt aber auch daran, dass alle mit anpacken, um die Umwelt sauber zu halten. Uns ist ein paar Mal aufgefallen, dass Menschen einfach den Plastikmüll aufheben, den sie irgendwo herumliegen sehen. 환경의식이 높기로 유명한 독일에서 온 두 사람도 한국 시민들의 자발적인 환경보호 모습에 진심으로 놀라워했습니다. 외국인의 눈에 비친 한국의 농촌은 낙후된 곳이 아니라 깨끗하고 정갈하며 스스로 지역사회를 가꿔나가는 자랑스러운 공동체였습니다. 이 모습이야말로 한국이 세계에 당당히 내세울 수 있는 진짜 경쟁력이 아닐까요? 그리고 며칠간의 내륙 여정을 마친 두 사람 앞에 이번 한국 자전거 여행의 진정한 하이라이트가 펼쳐집니다. 바로 해안 자전거 전용 도로였습니다. Ich will mal betonen, ne? Das war kein Fußgängerweg, wo wir uns verirrt haben, das ist ein Radweg. Also wenn er so weitergeht, voll geil. Wir folgen den Radweg 3 ganze Tage an der Küste bis nach Busan. Also die Stadt, in der wir die Fähre nach Japan nehmen wollen. In dieser Zeit hatten wir nicht so richtig die Energie, mit der Kamera zu reden. Aber hier trotzdem noch ein paar Eindrücke dieser Tage. 사실 두 사람의 한국 여행은 첫날부터 순탄하지 않았습니다. 한국에 도착하자마자 기상청의 홍수 수준 폭우 경보가 떨어졌습니다. 그것도 모자라 두 사람의 핸드폰엔 쉴 새 없이 재난 경보음이 울려댔습니다. Aber die Wettervorhersage für die nächsten Tage ist besonders übel. Ich kriege auch die ganze Zeit irgendwelche Notfallbenachrichtigungen von Korea auf mein Handy. Und das in dem Gebiet, wo ich gerade bin, gefährlich ist. Die ganze Zeit. Das Handy macht so richtige Notsignale. 사실 재난 경보 시스템은요, 한국을 처음 방문한 외국인들이 가장 놀라는 것 중 하나입니다. 위험 지역에 있는 모든 사람의 핸드폰에 즉각적으로 경보를 발송하는 이 시스템은 세계적으로도 손꼽히는 수준입니다. 처음 들으면 깜짝 놀랄 수 있지만 이것이야말로 국민의 안전을 최우선으로 생각하는 대한민국의 저력이죠. 두 사람도 처음엔 당황했지만 오히려 이 촘촘한 안전망의 한국이라는 나라를 새롭게 바라보게 됐다고 했습니다. Die Wetterfahrer sind wieder unterwegs. 그렇게 다시 페달을 밟으며 달리다 보면 한국은 또 예상치 못한 순간에 두 사람을 압도합니다. 남자친구가 이 느낌을 이렇게 표현했습니다. 한국은 화장실에 앉아 있을 때 갑자기 라이온킹 OST가 흘러나오는 것 같다고요. Ich kann es immer wieder sagen, ne? Korea ist für mich, wenn du auf dem Klo bist und es geht König der Löwen los. 조금 엉뚱한 표현이지만 이 말 속에는 진심 어린 감탄이 담겨 있습니다. 아무 준비도 없이 전혀 기대하지 않은 순간에 갑자기 펼쳐지는 한국의 장엄한 풍경. 그 감동이 얼마나 컸으면 세계 최고의 명장면에 빗댔을까요? 그런데 한국이 이 두 사람에게 선사한 것은 풍경만이 아니었습니다. 매일같이 비를 맞고 달리다 보니 어느새 두 사람에게 웃지 못할 일이 생겨납니다. 저녁에 샤워를 마치고 드디어 침낭에 누우려는 순간 남자친구가 프란에게 말합니다. 프란, 등이 아직 흠뻑 젖어 있다고요. 그런데 프란의 반응이 걸작이었습니다. Aber bei mir war es auch tatsächlich so, ich war jetzt duschen und wollte mich da ins Bett legen und der Hans so, hey Franzi, dein ganzer Rücken ist noch nass. Und ich bin so gewohnt nass zu sein, dass es mir einfach auch gar nicht mehr auffällt. Geil. 샤워를 해도 등이 젖어 있는 게 느껴지지 않을 만큼 이미 젖은 상태가 일상이 되어버린 것입니다. 웃어야 할지 울어야 할지 모를 이 상황. 그런데 이 장면이 오히려 두 사람의 여행이 얼마나 치열했는지를 가장 잘 보여주는 장면이 아닐까요? 비가 오면 맞고 더우면 땀 흘리고 그래도 내일이면 또 달리는 두 사람. 이 뚝심 있는 여정이야말로 진짜 여행자의 모습이었습니다. 그리고 그 모든 고생 끝에 두 사람은 이렇게 말합니다. Ich glaube, wir haben uns noch nie so auf den Winter gefreut wie in diesem Sommer. Aber klar, solche Momente gehören genauso dazu wie die guten. 힘든 순간도 여행의 일부라는 이 말. 단순한 위로가 아닙니다. 수십 개 나라를 달려온 여행자가 몸으로 터득한 진심이죠. 넘어지면 일어나고 울면 또 웃고 비가 오면 맞으면서 달리는 것. 그것이 이 두 사람이 수년간 자전거 여행을 통해 배운 삶의 방식이었습니다. 그렇게 마음을 다잡은 두 사람은 다시 페달을 밟습니다. 바다를 끼고 사흘 동안이나 이어진 해안 자전거 길. 두 사람은 파도 소리를 들으며 부산을 향해 달립니다. 끝없이 펼쳐지는 쪽빛 바다와 한적한 어촌 마을이 번갈아 나타나는 이 길 위에서 두 사람은 카메라 앞에 서는 것조차 잊고 그 풍경에 완전히 빠져들었다고 했습니다. 폭우 속에서도 폭염 속에서도 눈물을 쏟으면서도 멈추지 않고 달려왔기에 비로소 만날 수 있었던 풍경. 이 길은 그 모든 고생에 대한 한국의 답례였는지도 모릅니다. 힘들면 멈추고 멈추면 또 달리고 그렇게 사흘을 달려 마침내 부산에 도착했습니다. 일본으로 떠나는 페리를 타기 위한 마지막 목적지였습니다. 하지만 두 사람의 가슴속에 한국은 이미 단순한 경유지가 아닌 잊을 수 없는 나라로 깊이 새겨진 뒤였습니다. 사실 이 커플만이 아닙니다. 한국의 자전거 도로는 지금 전 세계 자전거 여행자들 사이에서 버킷리스트로 떠오르고 있습니다. 실제로 주한 영국 부대사가 부산에서 서울까지 자전거로 종주한 뒤 이렇게 말했습니다. 길 위에서 만난 한국인들은 언제나 따뜻하고 친절했으며 이 여행은 한국의 전혀 다른 면을 발견한 최고의 경험이었다고요.
한 나라의 외교관이 공식 업무를 잠시 내려놓고 자전거 안장 위에 올라 한국의 시골길을 직접 달리며 이 나라의 진짜 매력에 빠져든 것입니다. 외교관의 눈에도 배낭여행자의 눈에도 한국은 한결같이 특별한 나라로 기억되고 있습니다. 그리고 이 변화는 숫자로도 확인됩니다. 2025년 한국을 찾은 외국인 관광객은 무려 1870만 명을 돌파해 역대 최고 기록을 세웠습니다. 코로나 이전 최고 기록이었던 2019년보다도 100만 명 이상 많은 수치입니다. 1.68초마다 한 명의 외국인이 한국을 찾는다는 계산이 나옵니다. 놀라운 것은 이 외국인들이 이제 더 이상 서울에만 머물지 않는다는 점입니다. 외국인 철도 이용객은 2023년 143만 명에서 2024년 250만 명으로 단 1년 만에 2배 가까이 급증했습니다. 서울에서 출발한 외국인들의 발길이 거침없이 뻗어나가고 있습니다. 불과 70여 년 전 전쟁의 폐허 위에서 맨손으로 일어선 나라. 아무것도 없던 땅에서 세계 10위권 경제대국을 일궈낸 나라. 이제 그 기적의 땅을 세계인들이 자전거를 타고 직접 달리며 느끼고 있습니다. 우리가 너무 익숙해서 미처 몰랐던 것들을 먼 나라에서 온 이 두 사람이 다시 한번 일깨워줬습니다. 대한민국은 세계가 인정하는 나라입니다. 한국이라는 나라 참으로 자랑스럽습니다. 한국인으로 태어난 것이 자랑스럽습니다.